حضرت احمد خضر وائے رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. وہ ایسے اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے، ان کے 1000 مرید ایسے تھے جو ہوا میں اڑتے تھے اور پانی پر چلتے تھے. کتنے؟ 1000 مرید ایسے تھے جو پانی پر چلتے تھے اور ہوا میں. تو چل لے گا؟ یہ دیکھو اڑ رہا ہے ہوا میں، ہمارا مرید بھی ہوا میں اڑ رہا ہے. ہاں بھائی، کہاں گیا تھا؟ یہ دیکھو ہوا میں اڑ رہا تھا. تو ان کا ایک مرید تھا، وہ ان کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت میرے مالی حالات صحیح نہیں ہیں، میرے لیے ایک دعا فرمائیں، کاروبار صحیح نہیں چلتا، دکان صحیح نہیں چلتی، گاہک نہیں آتے، یہ ہے وہ ہے، جیسے شکایتیں لوگ کرتے ہیں اللہ والوں کے پاس جا کر. حضرت نے فرمایا اس طرح کر، دنیا کے اندر جو جو پیشے ہیں نا، کاروبار ہیں، ان کے نام کی پرچیاں لکھ جو تجھے آتے ہیں. بھئی یہ کپڑے کا کاروبار ہے، یہ جوتیوں کا کاروبار ہے، یہ کپاس کا ہے، یہ گندم کا ہے، جو بھی کاروبار چل رہے ہیں سب پیشے جو ہیں، یہ لوہار کا کام ہے، یہ درخان کا کام ہے، یہ فلانا ہے، سارے کام لکھ اور پرچیاں لا دے. اور اس نے لکھے، ساری پرچیاں بنے، حضرت کے سامنے کسی برتن میں، مٹکے میں، کسی چیز میں ڈال دی. تو حضرت نے اسے فرمایا ان میں سے ایک پرچی نکال. تو وہ جو پرچی نکالی اس پہ لکھا تھا چوری کرنا. کیا لکھا تھا؟ حضرت نے فرمایا چل بھی چوری شروع کر دے. اب دیکھو اس شیخ کی نگاہ کہاں جا رہی ہے، اور بظاہر یہ معاملہ شرعاً بھی درست نہیں ہے. شرعاً بھی، جیسے وہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ فتح موصلی گھر بیٹھا ہے بیمار پر، اور سری سکتی جیل میں ہے، اور فتح موصلی نے آگے بازو پکڑا ہوا ہے، جلاد کا ہاتھ نیچے نہیں ہو رہا. یہ اس لیے 2-3 باتیں سنا رہا ہوں. بعض باتیں ہوتی ہیں ہماری عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کی بڑی حقیقت ہوتی ہے. لیکن دیکھو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ سے ہوتا ہے. اللہ سارے نظام بناتا ہے، سارے کام کراتا ہے. سارے کام یہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ بلند آواز سے کون کرتا ہے؟ اب حضرت نے فرما دیا کیا کرنا ہے بھائی؟ چوری کرنی ہے. مرید صادق ہو تو پھر وہ چونچنا، وہ ٹیر ٹیر نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا کام ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بس شیخ نے کہہ دیا کرنا ہے. سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ رہ جاتے ہیں. لیکن شیخ بھی متبع شریعت ہو، ایرا ویرا نتھو خیرا، یہ بے دین فاسق فاجر، ہاں اس طرح نہ ہو. شیخ کامل ہو، صحیح العقیدہ ہو، شریعت کا پابند ہو. ہاں بھائی، ہاں صاحب نظر بھی ہو، صاحب نسبت بھی ہو، پھر تو بات بنتی ہے. ایسا ویسا کوئی ہو وہ کہہ دے تو پھر نہیں بات ماننی. سمجھ گئے؟ احمد خضر وائے تو بڑے اللہ والے تھے. ہاں جی، جن کے مرید اس کمال پہ ہے، پیر خود کتنے کمال پہ ہوگا. آج جو لوگ اپنے مشائخ کی اتباع کرتے ہیں، دنیا میں عزت دار وہی ہیں، ترقی انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کام ان سے لیے. جنہوں نے بات نہیں مانی وہ پھر منتشر بھی ہو جاتے ہیں، مضطرب بھی ہو جاتے ہیں، وہ پھر الجھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان کو بہت سارے ایسے کاموں میں الجھا دیتا ہے، پھر اسی طرح ہی بیچارے سرگردان رہتے ہیں. اپنے مشائخ کی قدر کرنی چاہیے. اس دور میں اگر کسی کو کوئی رہبر مل گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ کس کے پاس ٹائم ہے آج؟ کون کس کا وہ کرتا ہے؟ ہاں بھائی، دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو کوئی کھپاتا ہے؟ اب تو پیری مریدی ہے بھائی، مڈی دیو تو پیری مریدی ہے. جو مرید مال مڈی نہ دے وہ مرید ہی نہیں ہے.
अब तो मुरीदों को प्रोटोकॉल मिलते हैं भाई। हाँ भाई, अब तो मुरीद, पीरी मुरीदी क्या है, मुरीद कहता मैंने बस अपने मुर्शिद को इतना खजाना, इतना पैसा दे दिया, गड्डी लेके दे दिए, मैं तो बख्शा बख्शाया हो गया हूँ, अब मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना नमाज की ना कोई और टेंशन है बस। अब तो ये पीरी मुरीदी चल रही है दुनिया में। कौन किसी लिए खपता है? वो पहले थे अल्लाह वाले जो अपने मुरीदों को मेहनत करवाते थे, मुशक्क़त कराते थे, दिन रात उनकी निगरानी करते थे, कदम कदम पे उनकी निगाह रखते थे, हर हर सांस पे उनकी निगाह रखते थे, यानी शब रोज़ उनके अपने कंट्रोल में और अपनी निगरानी में रखते थे, फिर जाकर कोई जुनैद बगदादी बनता था। समझ गया? अब ना मुरीदों के पास टाइम है ना पीरों के पास, शॉर्टकट कंप्यूटराइज दौर है, क्लिक करो विलायत, अगले नंबर पे क्लिक करो ये कुतुब बन गया, फिर कुछ क्लिक करो ये अब्दाल बन गया, फिर क्लिक करो ये गौस बन गया। अब तो भाई ये दौर चल रहा है। कौन मेहनत कराता है, कौन मुशक्कत कराता है? हाँ, अब तो कोई होगा जिसके दिल में अल्लाह ने ये दर्द रखा होगा कि वो दूसरों के लिए अपने आराम और सुकून को खपाए, और वो ये चाहता हो यार ये कुछ बन जाए, वरना आपको दुनिया में ऐसे लोग अब नहीं मिलेंगे। क़यामत का कुर्ब है, क़यामत का कुर्ब है, क़यामत बहुत करीब है। वरना पहले जो थे अल्लाह वाले वो अपने आप को खपाते थे, एक मुरीद तैयार करने के लिए कई साल लग जाते थे। समझ गए? हाँ, अब शेख ने क्या फरमा दिया, चल भाई क्या करनी है, चोरी करनी है। क्या करनी है? उसने कहा जी हजरत ने कह दिया कोई राज होगा। चल उठ गया चोरों के पास, चोरों के ग्रुप में जाकर बात की। चोरों के सरदार ने कहा देखो भाई अगर तूने हमारी टीम में रलना है, मिलना है, तो फिर जो हम कहें वो करना होगा। उसने कहा जी आया हूं, फिर बात तो माननी पड़ेगी। चोरियां शुरू कर दी। एक दफा एक काफिला लूट रहे थे, काफिले का जो सरदार था वो बहुत बड़ा ताजिर, बिजनेसमैन, हाँ भाई बहुत बड़ा कारोबारी, इनमें सेठ हाफिज हथे लग गए। हाँ भाई बहुत बिजनेसमैन था। अब वो जो चोरों का सरदार था उसने कहा काफिले के इस सरदार, इस ताजिर का सर उड़ा दो, गर्दन काट दो इसकी। अभी इसने कहा यार मुझे तो इसने चोरी पे लगाया था, अब ये कत्ल भी करवा रहा है। मुझे तो शेख ने कहा था चोरियां करनी है, ये तो नहीं कहा था कत्ल करना है। हाँ भाई शेख ने किस काम पे लगाया था? चल भाई तेरे काम है चोरियां करना, मुझे तो ये चोरों का सरबराह चोरियां करने पे लाया, इधर मुझसे कत्ल करवा रहा है। उसने कहा नहीं यार मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, शेख को क्या मुंह दिखाऊंगा। चोरी जहां तक थी चलो काफिला लूटा है, अब वो कत्ल भी कराए। उसके दिल में ये ख्याल आया बजाय मैं ताजिर के सरदार का ना सर उड़ा दूं। बात समझ आ रही है? बजाय इस ताजिर को कत्ल करने के मैं इसकी धौन ला दूं, ना रहेगी बांस तो ना बजेगी, चोरियां ही खत्म हो जाएगी। उसके दिल के ऊपर यह ख्याल बढ़ता गया, पेवस्त होता गया, यहां तक कि उसने अज़म कर लिया मैं इस ताजिर को कत्ल नहीं करता, मैं चोरों के सरदार को कत्ल करता हूं। बा उसने ऐसे जना घूम घुमा के जाके धड़म से उसको मारा, उसका सर उतार दिया। और इस ताजिर से कहा चाह तुझे मैंने आज़ाद किया। वो खुश हो गया, उसने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, ये माल मड्डी तेरी हो गई। शेख की बात समझ आई है? किसी को नहीं है इसलिए तो सुभान अल्लाह ही नहीं है ना। इसने शिकायत क्या की थी शेख को, याद है आपको? कि मेरे माली हालात खराब हैं, कमजोरी है, पैसा नहीं है, गाहक नहीं है, क्या करूं? तो शेख ने क्या कहा था? चोरी के काम पे लगा थी। और वहां गया, देखो शेख की निगाह कहां देख रही थी। ये बंदा तस्वर भी कर सकता है ऐसा होगा, सोच भी सकता है। इसलिए बसा औकात बातें जहर में समझ नहीं आती, लेकिन जिसको अल्लाह नजर अता कर देता ना वो बहुत दूर तक देख रहा होता है कि मामलात पीछे क्या है। हाँ तो अब शेख ने उसको इस काम पे लगाया, देखो चोरी भी नहीं की और चोरों का सरदार को भी हड़प कर दिया
اور وہ تاجر خوش ہو گیا، اس نے اس خوشی میں اس کو اتنا مال دیا 1 کروڑ پتی ہو گیا۔ لوٹتے تو حرام تھا، اب انعام مل گیا۔ تو بھائی بہت ساری باتیں ایسی ہیں ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں ضد کرتے ہیں ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن جیسے رہبر و رہنما حکم دیں اس کو مان لو تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح معاملات کرتا ہے۔